नाज़रीन, आपने उस्ताद सफदर इकबाल साहब टैंटो वाले, इनका जवाब बहुत प्यारा जवाब, तफसीलन जवाब इन्होंने दिया, आपने सुना होगा। और जिन दोस्तों के जहन में है कि जी ये शौक़ अच्छा नहीं है, तो ये बात समझ लें कि शौक़ अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा होता है। अगर एक इंसान हडरम है, वो नहीं काम करना चाहता, तो वो कबूतर रखे या ना रखे, वो काम नहीं करेगा। एक बच्चा जिसका दिमाग पढ़ाई में काम नहीं करता, वो कबूतर रखे या ना रखे, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये क्या शौक़, जैसे क्या उस्ताद साहब ने बताया कि बाहर के मुल्क में किसी बच्चे को अगर कोई शौक़ होता है तो उसके वालिदैन उसे किसी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ? ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੌੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, इंतहा गेमां ने, बॉडी बिल्डर है, वेट लिफ्टिंग है, मेरा मकसद एथलीट है, तो ये मुख्तलिफ रंग ने, ये दुनिया च अल्लाह ताला दे रंग ने। उस रंगां चों एक रंग साडा है कबूतरां दा शौक, कबूतर परवरी दा शौक। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂਦ ਪੜ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अब आपको खुशी होती है अगर आप कहीं जाते हैं तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सारा। अच्छा उस्ताद जी, ਤੇ ਜਨਾਬ MNA ਤੇ MPA ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਹਮਸਾਏ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ A+ ਗ੍ਰੇਡ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4-5 ਮੁਲਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, कबूतर शौक भी करता है, अपना पढ़ता भी जी। नाज़रीन, अभी आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इनके बेटे की है कि जो पढ़ भी रहे हैं, इंजीनियरिंग की है उन्होंने माशाल्लाह, और A+ ग्रेड में की है। कबूतरबाजी का शौक़ भी है, आगे भी मज़ीद पढ़ने का इरादा रखते हैं और अप्लाई किया हुआ उन्होंने। तो ये चीज़ है कि जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, उसे कबूतर रखे या ना रखे, कबूतरों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, दूसरा सवाल जो मेरे ज़हन में आता है कि एक ही पार्टी में से कई शाखें बन रही हैं आजकल, कई ग्रुप्स अलग-अलग बन रहे हैं, और बाद में वो आपस में एक दूसरे के साथ बाजियाँ लगाने लग जाते हैं, जबकि वो एक ही पार्टी के, एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया तुसी मीर साहब। ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि एक पार्टी चों मुख्तलिफ ग्रुप बन जाते हैं, वो फिर ग्रुप बन के अपना आस्ता आस्ता पार्टी का रंग दे देंगे ने, तो फिर उन्होंने जोड़े अगों शगिरद होंगे ने आपस च भी बाजियां ला लेंगे ने। बस हम असी बहुत शमस पार्टी ने, साड़ी पार्टी चों काफ़ी ग्रुप बन गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप बन गए हैं। इस तरह ही अपना हकीम शहजादा साहब की पार्टी चो काफ़ी ग्रुप बन गए हैं, वो आपस च भी लाते हैं, साढ़े नाल भी शौक करते हैं, असी भी आपस च लाने सारे। वो मसला यह होंदा कि इहदे च जिहड़ा ना, जिहड़ा मसलन उस्ताद है, मसलन मैं उस्ताद हाँ, सीनियर हाँ, मेरे शगिरद ने, अच्छा वो शगिरद कुछ अरसा तो बाजियां खेडते, सीनियर मेरे नाल, मैं अगर उन्होंने कोई चीटिंग की है या उन्होंने रवैया चेंज किया किसी वजह नाल, तो उन्होंने वो दिल बर्दाश्त हो गए, फौरी तौर पर पहला स्टैप चुकणगे या किसी और पार्टी च जाके शगिरद हो जाएंगे। अगर वो स्टैबलिश ने कोई 4 साथी साडी मेरी पार्टी च शगिरद इकट्ठे ने, वो एक ग्रुप बना लेंगे अलग जी, मिल के अपना नाम दे देंगे, अपनी चुधराहट हो जाएगी उन्होंने, अपना सिस्टम चलाएंगे। तो कुछ बंदे ऐसे होंगे कहते यार मैं अपना शौक करना, खर्च करना, तो इंज इंज तो मेरा ना होना चाहिए। लेकिन साढ़े वक्तां च ये काम नहीं सी। असी ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ और मौलवी जीरा शादबाग वाले का शागिर्द हाँ।
ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਚੂँਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਬੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀਵੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਚਦਾ ਜਨਾਬ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ 10 ਪੇਜ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 4-4 ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਮਿਟ जाएगा। उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया और मुझे अच्छा लगा कि आपने कोई चीज़ भी मतलब पर्दे में नहीं रहने दी, क्लियर बात की। तो इसमें मैं आपकी बात को समझ सका हूँ, मेरा ख्याल है इसमें कसूर उन लोगों का भी है जो कि एंटर हुए हैं जिन्हें बचपन से शौक़ नहीं था, लेकिन वो एक शौक़ ख़त्म होने की वजह से इधर उन्होंने एंट्री की है। तो ऑब्वियसली वो इज़्ज़त नहीं कर सकते उतनी उस्ताद की जितना एक शुरू से छोटी एज से जो शुरू करते हैं शौक़ को। और एक और चीज़ मैंने अभी उस्ताद साहब की सुनी जो बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि उस्ताद साहब ने बताया कि मेरे वालिद साहब ने जाके मुझे शागिर्द करवाया, यानी कि वालिद साहब की सपोर्ट थी। अगर उन्हें शौक़ हुआ तो वालिदैन ने सपोर्ट की, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ नहीं बोले। तो ये चीज़ होती है। आज उस्ताद साहब देखें किस मकाम पे हैं कबूतरबाजी के, माशाल्लाह लाहौर की एक सबसे बड़ी पार्टी के हेड है। तो ये ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਮਾਇਆ ਜੋ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ भी की। जी मैं ना कोई नहीं, मैं उस्ताद जी सिर्फ शौक की मतलब तो से बात करता कि शौक़ में अगर वालिदैन ने साथ दिया है, बड़े साथ हैं, तो आज शौक़ की इस कबूतरबाजी के शौक़ में माशाल्लाह एक सबसे बड़ी पार्टी के, पाकिस्तान की मेन बड़ी पार्टी के हेड हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा उस्ताद जी मुझे बताइएगा कि आपके पास कबूतर कौन कौन से हैं?
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ, ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 80% ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 20% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਛ ਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲੇਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਰਾਸ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵਜੂਦ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਫੜ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਈਦਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੱਸਣਾ, ਕਰਾਸ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਉਡਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 8 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ने, इकट्ठे ही उड़ाते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि उड़ाने के शौक़ में जो उस्ताद साहब के पास हुनर आया, वो मौलवी नज़ीर साहब उर्फ मौलवी जीरा साहब के शादबाग वाले, उनकी तरफ से आया। और जो कबूतरबाजी के जोड़े बनाने यानी कि पेयर बनाने का जो फ़न है वो दिलावर खान साहब की तरफ से आया, सांदा वाले कबूतरी स्कूल वाले। माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम, हमें ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल दिलावर खान साहब की तरफ से आई? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਸਿਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਲਸਿਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 5-6 ਰੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟੀ ਦੁੰਮ ਦੇ ਕਲਸਿਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਸਿਰੇ, ਲੰਗੋਟ ਵਾਲੀ ਦੁੰਮ ਵਾਲੇ ਕਲਸਿਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੀਲ ਦੁੰਬੇ, ਕਲਪੇਟੀਏ ਤੇ 10-10 ਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਸਿਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਮਗਰ, ਗੋਲਡਨ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਉਸੀ। ਤਾਉਸੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ ਬਰੀਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਨੇ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਸਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਲਸਿਰੇ ਤੇ ਕਮਗਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ 2 ਬਹੁਤ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਸਲ ਮਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਹੀ, ਨਾਰਮਲ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ। ਮਸਲ ਚੇਤਰ 'ਚ ਤੇ ਅਸੂ ਚੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਹਰ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਤਪਦਾ ਨਾ, ਜੇਠ 'ਚ 2 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਲਸਿਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਂਕਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2-3 ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਂਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਯਾਮੀਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਨ, ਯੂਸਫ, ਉਹ ਬਾਂਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਡੀ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪੱਲੇ ਸਨ, ਚਿੱਟੇ ਪੱਲੇ, ਲੰਗੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਦੀ ਇਜਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਡੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੰਗੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਡੀ ਮਨਸੂਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਸਿਰੇ ਨੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਟੈਡੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਡੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰ ਕਲਸਿਰੇ ਨੂੰ ਟੈਡੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਡੀ, ਇਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਅਰਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਡੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੱਕ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਖ ਵੀ ਤੇ ਪੱਲਾ ਵੀ।
बहरहाल मेरा कहना है कि कलसिरे ते हल्की लाल अख दे कबूतर जेड़े ने वो चाहे तुम कमगर कह लो, गोल्डन कह लो, कांटे वाले कह लो या डॉक्टर अशरफी वाले कह लो, जो भी कह लो, लेकिन ये दो रंग जेड़े ना लाहौर च इन्हों शर्फ हासिल है शामा करन या क्रास च मिसियां दे क्रास च या डब वाले क्रास च इन्हों शर्फ हासिल है शाम करन दा। माशाल्लाह। ते हुसन जेड़ा वो सियालकोटी कबूतरां च अच्छा, खूबसूरती से आप कह रहे हैं कि सियालकोटी हाँ, कबूतर। सियाल। ले जी नाजरीन, ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद सफदर इकबाल टेंटों वाले से सवाल और उस्ताद मोहतरम के तफसीली जवाबात। इंशाअल्लाह हम बकाया आपको हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे उस्ताद मोहतरम के जवाब भी और कबूतर भी। हमारे ज़हन में जो भी सवाल आए हमने किए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, हम वो भी उस्ताद मोहतरम से ज़रूर करेंगे और उसका जवाब जो भी हमें मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। सो स्टे विद अस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो वो भी बताइए। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।